Bismillahirrahmanirrahim. Mehurban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen. İsensiz gaziz kardeşler. Bir selamlik eli sizni tuğan tilimizde can yürekten. Biz baxtlı, biz baxtiyar. Çünkü biz öz ilimizde, öz iyimizde, öz yerimizde yaşayız bit. Assalamu alaikum aziz imandaşlar. Biz bugün sizni Balkış programısında qobat selamlayız. Dünyalarda qas ümesi, oppak qorlar yawa, hem olaygına da tügel bizning Kızıl Taң gazetine, Tulpa jurnalına, 52 balalar jurnalına, hem başka matbuat şarlarına yazılır vakıtlar kelip jitti bit hazret. Doğru fikir. Bizning ko'ngillarimiz matbuatga, kitap, gazetlarga, halkımızın ilmi ömrüne bugün biraz bağışlanacak. Her halkının, her devrinin hiçbir zaman tuzmagan, toğuşalmagan, hem gasırlardan gasırlarga köşken meseleler var. Ol elbette ilim, matbuat, kitap, til, kıskası milletinin özünün ruhun saklav meseleleri. Şu günlerde İhlas Mescidinde Müslümelerini okutu bara bit. Ana şulay. İhlas Mescidimizin huzurunda yılına 50 tapkır bütün Başkırstan mescitlerinden hem mekteplerinden İslam nigizin okutu kursları bilen şıgılanışlarını biz ilim tahsil etu, tecrübe arttırı kurslarına jiyabız. Bu hizmetini Vil Kazıkhanov ismindeki bütün Rossiya Ahlaki Kadriyetler Mektebi alıp bara. Onun yetekçisi Fatıma Hanım Fatkulina hem de bütün Rossiya Müslümanlar Uyuşmasının Başkırstan bölükçesi yetekçisi Rezaliye Hanım Halikova. Eyde güzeli biz alarının matbuat turunda fikirlerin bilik. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men Stərləbaş rayonundan Buzat avulundan keldim. Abduraşitova Minzəliyə bolam, Narkis kızı bolam. İhlas Mescidine dini ilim alırga keldim. Bek şadbız munda kelgenibizge. Nişik bizge ilim dersler alıp bardılar. Nişik bizni munda yaşattılar. Bek şadbız. 10 yıldan artıq din ve yıla gazete aldıram. Ol bir yaratı bu kıyımında anda vağızlar büyük köp derslerin ders harfler öğrenem, ayetler okurga öğrenem şundak barab. Bismillahirrahmanirrahim. Min Valitova Leyla Rafik kızı Ağırgazı rayonu Talba avulundan mında ilim alırga keldim. Bege rahmetli biz okutuşlarımızga. Kur'an'ı durus etip okurga, edep derslerine yürüdük. Allah'a şükür. Min bek şatmın mında kelüyüme. Allah Teala nasip etse doğan kiler şekmen Allah birse. Min özüm Tatarşa okuyup üstümin 11 klasını Tatar tilin bek yaratam. Bizde bek boy kitapxana var, şol kitapxanaga vakıtım bulganda Tatarşa jurnallar, gazetler kirip okuyup çıkam, alıp koyup da okuyayım. Kızıl Taڭ'ны okuyayım, ana rayonuna kirip okuyup çıkam. Belki şoktan min anı bek köp yıllar okuyup üstümin dolunine Kızıl Taڭ'ны okudık biz. Rayonu gazetini şol Tatarşa aldırabız. Tulpar Kozanutları, şundan Süyünbike, Başkışça Ağidil, ne de okuyayım da. Bismillahirrahmanirrahim. Men Sajida Ağzam kızı Feyzirahmanova bolam. Mening balasağım bu yetkirgen sendi yaşlık yıllarım Asqın rayonu Sultanbek avulunda üstü. Biləsizdir indi şunday zor tarixli, Siyentüz tarixi indi buna şu alda bulgan indi. Biz bilki şaqtanıq bütün avul bile Kızıl Taң yazdırdık. Çünkü biz özümüzni Tatar dep yürüdük. Biz Tatarlaştırılgan Başkırt bulup sıqtan bol indi. Olğayga bildik indi, tarixini көтәргә bildik indi. Kızıl Taң gazetası bizning indi avulning vizitni kartochkasi buldu deb aytam. Ani bütünübüz okudık indi. Mene balasaqtan kitap okurga, gazeta okurga yarattım. Şol kadar ol gazetani eybet xatirlayım indi. Mening balasağımның yaşligimning indi avuldan çıkıp ketkense mene şol gazetası buldu indi. Şulay mene Kozan otlары
Біздің әтейімні шундай қашап болды. Енді мына ол журналны оқып өстім мен тоже. Шунан соң қозанытлары ол не балалар журналы түгел енді әтейімнен қасып, бәрәңгі яфрағының ортасына керіп қасып, теге как будто балаларға ярамайын, шылайрақ етіп қабыл етіп балалар журналы түгел еді. Енді мына мен бек яраттым татар тілінде оқып, шынан татар тілінде татар нейін культурасын алып өстім енді. Татар язушыларын біліп, бөлер өстім енді. Мен шығып кеткен сауылдан енді Башқұртстанның язушыларын бітіне білмәдім енді. Шынан міне язмыш Башқұрт ауылына мені келен етіп түшірді. Мен қазір енді Башқұрт нелерін оқым енді. Шынан Зурайғас енді келен болып түшкәс мен білдім, мен Башқұрт емкенін білдім енді. Менің паспортыма да татар деп жазылғандар. Мен бек рахмәтлімін. Татар культурасы, татар халқы, татар әдәбияты меңе бик матур тәрбие берді деп есеплеймін енді. Мен Амерова тәржімә Имамғали қызы болам. Башқұртстанда бірден бір десең де ярайынды Қызылтан газетісін бик яратып оқимыз. Анда бик мәғнәлі, фәһемлі мәғлүмәтләр шыға. Шуларны тырышып, нык игътибар белән оқимыз һәм тормышыбызда кулланырга тырышабыз. Яшәгән вакытыбызда кулланып, шул хикәяләрдән шундагы үрнәк булып күрсәткән абый апалардан үрнәк алып яшәргә тырышабыз. Мөхәммәд хәзрәткә рәхмәтебезне белгертәсебез килә. Безгә абыстайлар, Фатима абыстай, Сәлисә абыстайлар бик күп фәһемле мәгълүматлар бирделәр. Без аларга нык рәхмәтлебез, аларның эшеннән безнән Аллаһ Тәгалә риза булсын. Безгә дә шушы алган белемнәребезне тормышта кулланырга насип булсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أودم إفق алаһынан фамилиям Хамитова Резда Ахметзяновна. Бына Кызылтан газеті турасында нәмә әйтәһем килә. Әгәр дә шундый рубрика булһа Кызылтанда мусулмандар өчен, и шул рубрика һәрбер газеттә сыкһа, ул газетте бар мөэминәләр, мусулмандар барһа күбрәк алырларны, үзләренең гаиләләренә кертерләрне, гаилә табынында, гаилә кистерен утырганда укырдарны, балларына укытырдарны. Шундый бер теләк һеҙгә. Шул газетта һәрбер номерында, һәрбер басмаһында дин тураһында, дини гыйлем тураһында, дини байрамдар тураһында, уллар өсөн, балалар өсөн шундый рубрика булһын инде. Хөрмәтле телевизор караучылар, менә без бүген студиябызга кунакка шундый бер мөслимәне чакырдык. Ул үзе диндә, үзе күренекле журналист, күренекле прозаик Дилбәр Булатова Сөләйманова. Без сезнең игътибарга аның белән төшереп алган әңгәмәбезне тәкъдим итәбез. Ней булмас шагыйр җанында дибез. Дилбәр ханым Булатова ул халкыбызны хөрмәт һәм бийеклек итү өчен хезмәт салган мөхтәрәмә бер ханымдыр. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген студиябыз кунагы күренекле прозаик, Башкортстан язучылар берлеге әгъзасы, Тулпар журналының проза бүлеге мөхәррире Дилбәр Булатова Сөләйманова. Исәнмесез? Дилбәр Булатованы сез инде Тулпар журналында, Кызылтан газетында һәм башка матбугат чараларында чыккан бик күп кенә мәкаләләре аркылы, аның күп кенә китаплары, проза әсәрләре аркылы яхшы беләсез. Әйдәгез әле кунагыбызның үзенә сүз бирик. Дилбәр Данис кызы, үзегез белән якыннанрак таныштырып үтегез әле. Сезнең туган ягыгыз, бала чагыгыз безне дә телевизор караучыларында кызыксындыра. Мен өзем Шакмагыш районының Кашкар дигән бәләкәй генә авылында туып үскәнмен. Әнием Фина Фатих кызы белгечлеге буенча татар теле укытучысы, ләкин ул үзебезнең авылда гомер буена башлангыч мәктәптә укытты. Әтием Данис Әхмәтгали улы, ул инде вафат. Ул һөнәре буенча мал табибы иде, гомер буе авылдагы фермада эшләде. Энем бар,
Динар ул һөнәре буенча рәссам. Гаиләле инде, ул да гаиләле, мин дә гаиләлемен, авылга кайтып, яллар сайын, бәйрәмнәр сайын туган якка кайтып йөрибез. Туган ягымны бик яратам. Шушы туган ягым булмаса, мин мөгаен язучы булып та китәлмәгән булыр идем. Дилбәр, менә мин үзем сезнең биографияны укыганым бар. Сез бит инде мәктәпне алтын медальгә тәмамлыйсыз, әйме? Димәк, сез барлык предметлар буенча да инде шундый яхшы өлгереш билгеләре алгансыз. Һәм үзегез инде татар филологиясын сайлыйсыз. Сезне нәрсә менә? Кем һәм нәрсә җитәкләп телгә, әдәбиятка алып килде? Туганнан башлап гел китап арасында үстем дип әйтергә мөмкин. Үйгә бик күп гәзит, журналлар килә торган иде, кышагы белән. Аны без почтальон апа килү белән алабыз, аның исләре тәмле итеп аңкый. Аны укыйбыз русчасында, татарчасында, башкортчасында. Һәм китаплар безнең күп була торган иде өйдә. Шуларны укып, әдәбиятка карата күңелдә мәхәббәт тәрбияләнгән мөгаен. Аннан инде мәктәптә укый башлагач, безнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Руниза Нәҗип кызы Даутова миңа шушы һөнәремне сайларга этәргеш бирде. Ул инде менә Дилбәр, шушында гына барасың, татар теле бүлегенә укырга керәсең, язучы буласың дип, ул өмет канат куйды дип әйтер идем. Китаплар биреп миңа, әсәрләр укытып, шушылай иттереп мине шушы юлга этәреп кертеп җибәрде. Һәм үзе дә килеп Башкорт дәүләт университетына укырга кергән вакытта безнең өчен кайгырып, безне кайгыртып йөрде. Әлеге көндә дә без аның белән сөйләшеп торабыз телефоннан, хәлләрне белешеп, ул минем иҗатым белән таныш, киңәшләрен бирә. Һәм гомумән университетта укыганда да бик бәхетле булдым укытучыларымнан. Камил ага Дәүләтшинның лекциялары, Сагыйдулла абый Хафизовның дәресләре, шулай ук татар теле һәм рус теле әдәбияты кафедралары укытучыларының лекциялары һәр кайсы күңелдә саклана. Әдәбиятка мәхәббәт тәрбияләде аларның дәресләре. Һәм мин һич үкенмим әдәбиятны сайлавыма. Әдәбият минем язмышым, әдәбият минем бәхетем, ул минем яшәвемә җылы бирә, яктылык бирә. Дилбәр Данис кызы, менә сезнең беренче әсәрләр, беренче ширканчык ничек булды? Мәктәптә укыганда ук башланды. Безнең игенче гәзите чыга иде районда. Аның баш мөхәррире Хайдар ага Басыров иде. Ул бик талантлы кеше, иҗади шәхес. Ул инде бөтен районнан кем мәкаләләр яза, аларны чакырып, укучы балаларны җыеп редакцияга дәресләр үткәрә торган иде. Яшь хәбәрчеләр мәктәбе. Без шушында йөреп өйрәндек мәкалә язарга, шигырьләр дә яза идек. Менә шушы этәргеш булды. Иң беренче мәкаләмне хәтерлим, ул басылды Башкортстан пионеры дигән гәзиттә. Безнең мәктәп укучыларының ничек итеп шөгендер алуы турында иде. Шушындай минем өчен бик олы вакыйга булган иде ул хәл. Шуны хәтерлим. Шуннан соң инде студент вакытта Өмет гәзитенә языша башладык, Кызыл таң гәзитенә. Анда без студент кына булсак та, андагы өлкән каләмдәшләребез безнең һәр язган әйберебезне бастыра торганнар иде. Шунда Өмет гәзитендә басылды беренче хикәям, Бәгърем дигән хикәям, һәм Кызыл таңда Әнҗәликә Сылуым илкәм дигән хикәяләрем басылды. Ике гәзиткә дә бик рәхмәтлемен. Алар минем иҗатыма канат куйды. Белүебезчә, сез бит инде 1994 елдан университетны тәмамлау белән Тулпар журналында эшлисез. Бу бит инде 22 ел вакыт. Сез бит әле үзегез дә олы кеше түгел, яшь кеше, шул кадәр инде уйлап карасаң озак вакыт сез Тулпар журналында эшлисез, шулай бит. Менә анда эшләр ничек бара? Тулпар журналында проза бүлеген җитәкләү ул бик җаваплы, бик җитди эш бит. Шушы Өметтә һәм Кызыл таңда чыккан хикәяләремне күреп, мине чакырып алдылар Тулпар журналына. Безгә менә журналист кирәк диделәр инде, әмма ләкин Римат абый Кашапов иде ул вакытны баш мөхәррир. Ул әйтте, синең төп эшең хикәя язу булачак диде. Һәм шулай итеп мине студент килеш эшкә алганнар иде. Бу әлеге дә баягы шул 22 ел элек. Мин башта эшләдем яшьләр бүлегендә, 6 ел бала карау ялына да китеп алдым. Аннан инде 10 ел элек 2006 елдан эшли башладым проза бүлегендә.
Проза бүлегенең эше чынлап та бик катлаулы. Монда килгән, безнең бүлеккә килгән роман, повесть, хикәяләрнең һәр кайсында укып чыгарга кирәк. Журналга барамы, бармыймы сайлап алырга. Һәм сайлап алгаштан инде ул әсәрнең телен эшкәртергә кирәк, кирәксә өстәргә, кирәксә кыскартырга. Укушы өчен ничек уңайлы була, укушыга ничек яхшырак без шушылай итеп әсәрне эшкәртергә тырышабыз. Һәм үзебезгә калса сыйфатлы, кызыклы, заман рухына туры килгән әсәрләрне тәкъдим итәбез үзебезнең журналыбызда. Дилбәр, менә чынлап та сез бит инде менә сезнең тырышлык белән, менә хуплау белән Айдар Зәки, Венера Мәҗитова кебек шундай яшь, өметле, талантлы прозаиклар үсеп чыкты. Әле тагын да яшьрәкләр бардыр. Менә шуны әйтәсе килә. Сезгә килгән язмалар арасында да аларның минем үземнең шәхсән кулыма эләккән булды. Бөтенләй дә менә сез эшкәрткәч, ул бөтенләй оригиналдан нык камилләшә, нык аерыла. Сез кайсы бер чакта бөтенләй өметсез әйберләрне дә эшкәртеп куябыз дип уйламыйсызмы? Менә әле әйтеп киттем бит алдан, миңа бик ярдәм иттеләр шушы әдәбият юлына килгәндә, әдәбият юлына басканда. Һәм мин үзем дә кем әдәбият юлына килә, анда беренче адымнарын атлый. Миңа ничек яхшы мөнәсәбәттә булганнары кебек, мин үзем дә айрыша яшь авторларга шушылай итеп яхшы мөнәсәбәттә булырга тырышам. Әгәр дә инде яшь язучының әсәрендә өмет бар икән, талант күрәм икән, сәләт шаткысы күрәм икән, мин аңа ярдәм итәргә тырышам. Әлбәттә, мин бөтенләй юк, шаманы да онытмаска кирәк дип уйлыйм инде. Ярдәм итәргә мөмкин. Беренче әсәр чыкканда, икенчесе, инде өченчесендә кирәкми. Язучы, әгәр аның сәләте, тырышлыгы бар икән, үзе аңлап, өйрәнеп, үзе инде тәпи басып, тәпи китергә тиеш. Инде гел ярдәм итеп, гел төзәтеп торып кына, алай итеп кенә киресенчә язучыны бозарга мөмкин. Ул ярдәм итә алу миңа калса шулай ук күңелгә канәгатьлек хисе бирә. Әгәр дә минем кулымнан килә икән, ярдәмем тиәлә икән, мин бик шатмын. Һәм шунсы минем өчен бик куанычлы. Соңгы 20-30 елда Башкортстанда татар телле әдәбият үсеш алды дияргә була. Моны икеләнүсез әйтеп була. Шигъриятта һәм прозада менә дигән авторларыбыз мәйданга чыкты. Алар нәкъ менә безнең Башкортстанда булган вакыйгаларны әсәрләрендә шагылдыра. Безнең тирә-ягыбызда йөргән замандашларыбызны төп герой итеп ала. Шушы ягы белән безнең якташларыбызның иҗаты безнең өчен кадерле һәм әһәмиятле. Менә тулайым алганда, бүгенге көндә Башкортстанда татар прозасы ничек бәяләр идегез? Һәм анда кемнәр үсеп чыкты? Татар прозасына килгәндә, менә без 2013 елда БДПУ мөгаллимәсе, филология фәннәре кандидаты Альбина Халиуллина белән Туган як әдипләре дигән китап нәшер иттек. Бу китап уку пособиесе, уку кулланмасы, ул Башкортстан китап нәшриятендә басылып чыкты. Һәм анда без 25 язучының язучы хакында мәгълүмат бирәбез. Аларның фотосы китерелә, биография, библиография, әсәреннән үзүк һәм аның иҗатына кыскача анализны биреп китәбез. Менә шушы китапны ачып карасак, эштәлеген өлкән буын язучыларыбыздан без әйтеп китә алыр идек. Татарча Башкортстанда татарча иҗат иткән язучыларыбызны. Монда инде әлбәттә шигърият хакында сүз бармый, шәшмә әсәрләр хакында сүз бара. Суфиян Поварисов, Таһир Таһиров, Азат Магазов, Шафига Исмәгыйлова, Расих Ханнанов, Мансаф Гыйләҗев, Рәшид Сабит, Эдуард Агзами. Булар безнең өлкән язучыларыбыз. Аларның роман повестләре вакытлы матбугатта, Дөнья күрде өмет гәзитендә, Кызыл таң гәзитендә һәм дә инде күбесенең әсәрләре Башкортстан китап нәшриятендә аерым китап булып басылып чыкты. Шуннан соң инде икенче дулкын итеп без карыйбыз
үзгәртеп кору шырында мәйданга килгән иҗатчыларны, анда инде Дилә Булгакованың исемен атап китергә кирәк. Закир Әкбәров, Гали Гатауллин, Камил Фазлый, Рәзиф Зияттинов, Халисә Мөдәрисова, Илдус Тимирханов, Зәйфә Салиховаларны. Һәм инде 90-нчы еллар ахырында, 90-нчы еллар арасында әдәбият мәйданына чыкты безнең Захит Мурсиев, Кәрим Кара, Хисаметтин Исмәгыйлов, Габдулла Вафин, Марат Кабиров, Гөлмир Хадиларны әйтеп китәр идек. Һәм инде яшь буын, сез үзегез дә әйтеп киттегез, Айдар Зәкиев, Венера Мәҗитовларны атап китергә кирәк. Иң актив иҗат иткән яшь язучыларыбыз. Әлбәттә, бөтенесен дә монда кертеп булмады, бөтен язучыларыбызны да. Менә Аида Хайретдинова соңгы вакытта бик актив иҗат итә, ул Балташ районыннан. Өмет гәзитендә эшләүче Илмира Ибраһимованың әсәрләрен укып шатланабыз. Шулай ук Кызылтаңда яшь бер язучы үсеп чыкты дип икеләнми әйтергә була, Гөлия Гәрәева. Аның быел Яшьләр тавышы сериясында китабы дөнья күрде. Шулай ук үзебезнең редакциядә безнең бик иҗади коллектив быел электрон китап шулай ук нәшер ителде Башкортстан китап нәшриятендә. Анда инде хезмәттәшебез Фәнүс Хәбибуллинның, Борайдан Рәзиф Зияттиновның һәм Балташтан Габделсамат Гатинның әсәрләре, юмористик әсәрләре дөнья күрде. Шуннан соң бу китапка без керттек тәнкыйтьчеләрне дә. Чөнки билгеле булуынча әдәбият бар икән, тәнкыйтьтә пайда була. Тәнкыйтьчеләребез әлбәттә күп түгел, бармак белән генә санарлык. Ләкин аларның һәр кайсы олы шәхес, аларның һәр кайсының үз фикере бар. Әдәбиятның санитарлары инде. Әйе. Анда инде без әйтергә кирәк Суфиян Сафуановны, Рәиф Амировны, Сәгыйдулла Хафизов, Лилия Сәгыйдуллина һәм яшьләрдән Руслан Сөләймановны. Һәм дә инде Ләйсән үзеңнең дә син дә килеп кушылдың аларның сафына, бу безнең өчен шатлык. Кызылтаңда байтак мәкаләләрең дөнья күрде, ләкин күбесенчә шигърият буенча ялгышмасам. Киләчәктә синнән көтәр идек проза буенча да тәнкыйть мәкаләләре. Менә Дилбәр Данис кызы, менә шундый. Әле бу бит инде шул кадәр инде күңелегезне биреп, бөтен шул кадәр прозаны иңләп йөзәсез әйме, шул кадәр менә барысының да хезмәтен күрсәттегез инде. Булар сезнең хезмәт бик зур, шәхсән сезнең хезмәттә бик зур, менә шушы үсештә, шушы китаплар барлыкка килүдә, шушы Татарстанда, Башкортстанда татар прозасының үсешендә, менә заман прозасының. Ләкин бөтен проблема, бөтен мәсьәлә телгә килеп тоташа бит әле. Менә прозага нишләптер күбрәге иҗатка пенсионерлар килә, элекке буын, телне белгәнрәк буын әйме, яшьләр әзрәк килә. Менә тел дигәндә, тел беренче чиратта нәрсә ул? Тел шулай ук безнең язмышыбыз, Ләйсән. Тел безгә әниебезнең бишек җырлары аша сиңә. Ул безнең шушы туган авылыбыздагы күршеләребез, туган тумача белән уралашуыбыз вакытында безнең йөрәгебезгә сеңеп кала. Туган тел әни кебек дияр идем. Картайгач бит менә кайчакта әйтәләр, нигә кирәк туган тел диләр. Бүгенге көндә файдасы бармы диләр. Ә менә әниләр нигә кирәк безгә? Әниләр безгә картайгач та кирәк. Biz алардан безгә бүгенге көндә әллә ни файда да юктыр, ләкин без аларсыз яши алмыйбыз. Алар безгә бик кирәк. Шуның кебек туган телдә әни кебек. Әнисез яшәп булмаган кебек, туган телсез дә яшәп булмый мөгаен. Әйе, менә мин сезнең үзегезнең әсәрләренне укыганда да шул кадәр телгә булган зәвык, һәм менә тел белән психология, тел белән тормышны аңлау нечкәлекләре, менә әле Көлдән яралган гөл китабындагы әсәрләрдә дә менә сез кешенең үлемен шул кадәрле тасвирлыйсыз, анасын шәрык беюендә инде һәр хәрәкәтне, һәр менә шул кадәр матур әсәрләр, алар Кызылтаңда да басылды бит инде, укучыларыбыз ул әсәрләрне белә. Һәм тагын менә сырысы килә Дилбәр сездән, соңгы араларда сез менә әдәби әсәрләр язарга вакытыгыз каламы? Соңгы вакытны чынлап та оештыру эшләре белән вакыт үтте. Мәсәлән, 2007-2008 елларда безнең Толпар журналында хикәяләр конкурсы оештырган идек. Ә менә инде үткән елны әдәби конкурс үткәрелде, Балкыш конкурсы. Аны Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияты башлангышы белән үткәрде. Шулай ук без дә бик ярдәм иттек бу конкурсны үткәрергә.
Ул инде республика күләмендә үтеп, анда проза, шигърият, тәнкыйть һәм сатира, юмор жанрлары буенча җиңүчеләр билгеләнде, аларга бүләкләр бирелде. Быел инде без игълан иттек Толпар журналында нәсерләр конкурсы. Ул инде алдагы елга дәвам итеп, 18 елның гыйнварында йомгак ясалачак. Катнашыгыз шушы конкурста, кемнәрнең күңеле җырлый, кемнәрнең күңеле елый, кемнәр нәсерләр иҗат итә, рәхим итеп безнең редакцияга җибәрегез, әсәрләрегезне диясем килә. Менә шушындай оештыру эшләре белән вакыт үтте. Шулай ук соңгы вакытны бик күп эшләнде әңгәмәләр безнең язучыларыбыз белән. Шушы китапка кергән, туган як әдипләренә кергән авторларның күбесе белән әңгәмәләр эшләнде һәм мин аларның бастырып чыгардым Толпар журналында һәм дә инде үземнең сайтка куйдым. Ләкин сайтның статистикасын күздән кичергәндә шул ташланды. Нишләптер сайтка кергән укучылар күбрәк әдәби әсәрләрне үз күрә, күбрәк укый. Шуңа күрә инде әле мин соңгы вакытта үз әсәрләрем бик язылмый бит дип әдәби әсәр өстендә эшләдем. Бер яңа повесть иҗат иттем быел җәй генә. Ул «Көтәрмен дигән идең» дип атала. Ә менә повестьнең идеясы нидә? Бер кайчанда искерми торган идеяны тукталдым бу юлы мәхәббәт. Анда инде Камил белән Камилә дигән 2 яшьнең мәхәббәте хакында сүз бара. Алар икесе дә бер сыйныфта укый. Камилә бик шибәр кыз. Райондагы зур хуҗалыкның җитәкчесенең 15 ел көтеп алынган иркә кызы. Бөтенесе дә әйбәт булыр кебек, ләкин аның әнисе аяк терәп каршы төшә Камил белән Камиләнең мәхәббәтенә. Алга таба инде ниләр булачак, моны Толпар журналыннан алдагы елга укып булачак дип ышанабыз Аллага. Исемен тагын әйтегез, повестьнең телевизор караучылар ишетеп калсын. Көтәрмен дигән идең. Дилбәр, менә әле бер ел элек кенә Толпар журналы Кызыл таң гәзитенең канат астына килеп кушылды бит инде. Сезнең хәзер эшләрегез тагын да күбәйде. Сез инде Кызыл таң эшендә эшлисез, Толпар эшендә эшлисез. Ничек көч җитәме, бик арымыйсызмы? Белүебезчә, Кызыл таң гәзите тиздән үзенең 100 еллык юбилеен билгеләячәк. Ул бик улпат гәзит, җитди гәзит. Андый гәзиттә эшләү безнең өчен горурлык дип әйтергә була. Кызыл таң гәзите бүгенге көндә республикадагы барлык сәяси, иҗтимагый, әдәби, мәдәни тормышны яктырта. Аның битләрендә безнең милләттәшләребез, безнең замандашларыбыз урын ала. Шулай ук Кызыл таң гәзите канаты астында балалар өчен айлык «Әллүки» журналы да нәшер ителә. Монда инде безнең нәниләребез үзләренең күңеленә якын шигырьләр, әкиятләр таба алачак, үзләренең яшьтәшләре хакында укый алачак. Бик кызыклы, заманча, зауыклы журнал ул безнең «Әллүки». Шулай ук менә инде безнең журналыбызның Толпарның соңгы саны, 5-нче сан 2016 ел, аның тышлыгында яшь шагыйрь Нурлан Ганиев. Нурлан Ганиевны без Татарстанда Иделем Акшарлагы конкурсында җиңүч итеп беләбез, яхшы шагыйрь итеп беләбез һәм дә инде бик популяр җырларның авторы буларак беләбез. Аның шигырьләре урын алган, шулай ук повесть, хикәяләр. Бүгенге көндә иң яхшы әдәби әсәрләрне каян табырга дисәгез, әлбәттә инде Толпар журналыннан. Һәм безнең еш кына укучыларыбыз сорый, ни өчен киосклардан табып булмый журналыгызны дип. Чынлап та кызганычка каршы, соңгы елларны журналыбыз киоскларга чыкмый, аңа тик почта аша язылып була, һәм дә инде редакциядән килеп алып була матбугат йорты 6-нчы каттан. Дилбәр Данисовна, менә бүгенге көндә менә шушы күрсәтеп киттегез бит әле Толпар, «Әллүки» журналлары Кызыл таң гәзитенә язылу ничек бара? Аллага шөкер, безнең тиражларыбыз үткән ел дәрәҗәсеннән ким түгел. Безне халык ярата, алдыра, укый һәм мин өметләнәм, киләчәктә дә
біз ойрылмабыз, өзебезнең күңел инҗеләребезне укучыларыбызга җиткерә алырбыз дип ышанам. Дилбәр ханым, мөгаен телевизор караучыларны сез прозаик буларак, журналист буларак кына түгел, ә менә мөслимә, мөселман хатыны буларак та кызыксындырасыз. Сез нинди юллар белән дингә килдегез? Әлхәмдүлиллаһи, 10 елдан артык дин кушканча яшәргә тырышам, дин кушканча киенергә, дин кушканча ашарга. Әлхәмдүлиллаһи, бу юлга төшүемә бик шатмын, бәхетлемен. Bütün сорауларыма җавапны, күңелемә тынычлыкны тик динебездән таптым. Әлбәттә инде дингә килү юллары һәркем үзенчә килә. Үз гомеремдә төрлесен күрергә туры килде. Кыенлыгын да, рәхәтен дә. Әмма инде мин тапкан иң олы бәхет ул да мөгаен ислам динедер. Гаиләгез турында. Гаиләмә килгәндә ирем Кәрим Сөләйманов, ул Шакмагыш районының Иске Балак авылы егете, Уфа нефть институтының, ул вакытта институт иде, төзелеш факультетін тамамлап, гомер буе төзелештә эшләде. Ул инде безнең гаиләне матди яктан тәэмин итә. Шуңа күрә дә инде минем рәхәтләнеп иҗат итә алам, гәзит журналларда эшли алам. Кызым Гөлназ Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты студенты, улым Азамат Уфа дәүләт авиация университеты студенты бүгенге көндә. Бәхетегез түгәрәк икән. Менә телевизор караучылар исебеннән Дилбәр Данис кызына зур рәхмәт хисләрен юллыйбыз. Һәр вакытта бәхетегез бер кашанда кителмәсен. Сезгә иҗат уңышлары телибез, саулык, сәламәтлек теләп хушлашабыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт үзегезгә. Исән булыгыз. Туган телебезгә битараф булмагыз, кардәшләр. Туган тел бит ул. Ул гасырлар төпкеленнән килгән хакыйкать. Раббыбыз Аллаһның безләргә иң зур мөкаддәс бүләгедер. Туган телдә сөйләшү ул җаныбызга рәхәт, тәннәребезгә шифадыр. Аның тембры безнең һәр агзабызга, рухыбызга куәт бирүче илһамдыр. Үзенең динен хөрмәт иткән, телен хөрмәт иткән, әдәбиятын хөрмәт иткән кеше әлбәттә үзенең ана телендә чыккан матбугатка язылмый калмас. Хөрмәтле телевизор караучылар, Кызыл таң республика газетына, Тулпар журналына, Әллүки балалар журналына язылырга онытмагыз. Һәм шушы ноктада без үзебезнең бүгенге программаны тәмамлыйбыз. Сау булыгыз, имин яшәгез.